وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے بیڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔ نیم کو کافی دیر تک بلانے کی کوشش کرتا رہا۔ بہرحال رات کے جانے کون سے پہر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اسے پیاس اور بھوک کا احساس ہوا۔ عموماً رات کو اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا رہتا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے لیے فریج میں کھانا بچا کر رکھتا۔ لیکن جہاں تک اسے یاد پڑ رہا تھا، وہ جو کھانا لایا تھا وہ سارا ختم کر چکا تھا۔ اب اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر دروازے کو نہیں بیڈ کو دیکھا۔ جب اسے بیڈ سے غائب پایا تو وہ حیرانی سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے دیوار پہ لگی سوئیوں والی گھڑی سے اس نے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو اسے حیرت ہوئی۔ 2 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو وہ باہر کیا کرنے چلا گیا؟ پانی پینے؟ نہیں، پانی کا تو جگ رکھا ہوا ہے، پھر کہاں گیا؟ اسے تجسس ہونے لگی اور وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آہستہ آہستہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ سنگے مرمر سے بنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اسے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ اس نے قدموں کا رخ کچن کی جانب کر دیا۔ کچن کے دروازے پہ پہنچ کر اس پہ عجیب انکشاف ہوا۔ وہ رات کے 2 بجے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا، اور غور کرنے پہ اسے پتا چلا وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کھا رہا تھا۔ یہ انکشاف خوشگوار تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ رات کے کھانے میں ٹیبل پہ موجود ہر شے کھانے والا اس کا وہ شوہر محترم صرف اور صرف اس کی بنائی ہوئی بریانی کو نظر انداز کر گیا۔ اسے اس وقت حقیقتاً بہت دکھ ہوا۔ وہ کچن میں کافی دیر تک روتی رہی۔ اس نے اتنی محنت سے اس کے لیے بریانی بنائی تھی اور اس نے چکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اسے غصہ آیا اپنے مغرور شوہر پہ۔ اسے جتنا غصہ تھا، جتنا دکھ تھا، وہ سب اب ختم ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے میں اس کے انا پرست شوہر نے بریانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اب رات کے 2 بجے وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کتنی رغبت سے کھا رہا تھا۔ وہ دروازے سے واپس پلٹ آئی اور کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے پہلے اگر دکھ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی تو اب وہ خوشی سے نہیں سو پائے گی۔ 20 منٹ بعد اس نے دروازے پہ اس کی آمد کو محسوس کیا، لیکن وہ خود کو سوتا ہوا ظاہر کر رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی اس عجیب و غریب چوری پہ مسکرا بھی رہی تھی۔ اگلی صبح وقت پہ بیدار نہیں ہو سکا۔ اسے آفس جانا تھا اور وہ آدھا گھنٹہ دیر سے اٹھا، اور کل کی طرح آج بھی سب سے پہلے اس نے اپنے بائیں جانب اس لڑکی کے بستر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے وہاں نظر نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ اسے آفس جانے میں پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ واش روم سے جب وہ نہا کر تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا تو نیلے رنگ کی شرٹ بیڈ پہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ استری کر کے بیڈ پہ رکھ دی گئی تھی۔ اتنے سارے کپڑوں میں اس نے نیلے رنگ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ گویا اس کی زوجہ محترمہ کو معلوم تھا کہ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ ہے، لیکن یہ اسے کیسے پتا چلا؟ اسے اپنی بیوی کی یہ مشرقی ادا تسکین نہیں پہنچا سکی، مزید سلگا گئی۔ کیوں ہاتھ لگایا اس نے میرے کپڑوں کو؟ کس حق سے اس نے میری شرٹ استری کی؟ یہ وہ سوالات تھے جب وہ غصے سے اپنے آپ سے کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ جب وہ اسے بیوی تسلیم نہیں کرتا تو وہ اس کے استری کیے ہوئے کپڑے کیوں پہنے؟ اس نے وہ شرٹ واپس الماری میں رکھی اور ایک سفید رنگ کی شرٹ پہن لی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سفید شرٹ میں کئی شکنیں پڑ چکی تھی۔ عموماً وہ اپنے سارے کام خود کرتا تھا، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے استری کرنے تک، لیکن آج تو وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے جیسے تیسے وہ شرٹ پہن کر بالوں میں جلدی جلدی کنگھی پھیر کر وہ بیگ اٹھا کر نیچے آیا۔ اس کا ناشتہ کرنے کا آج بالکل ارادہ نہیں تھا۔ وہ وہیں آفس میں ہی کچھ نہ کچھ لے لیتا، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا گھر کے بڑے دروازے تک گیا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اپنی زوجہ محترمہ کی آواز پہ رک گیا۔ سنو جی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اسے اس طرح اپنے پیچھے سے آواز دے کر بلانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے کوئی بات تو نہیں کی، البتہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے ضرور دیکھا۔ وہ جی گھر کا تھوڑا سامان لانا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اسے اس طرح پیچھے سے بلایا جانا اور اب پورے حق کے ساتھ گھر کے سامان کا آرڈر دینا بالکل ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری اس کے چہرے سے بھی عیاں تھی۔ کیا لانا ہے؟ چہرہ سپاٹ تھا۔ جی چینی اور چائے کی پتی۔ بس؟ نہیں، وہ سرخ مرچ اور پیاز بھی ختم ہو گیا۔ وہ پوری کی پوری مشرقی ادا میں مخاطب تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ سبزی بھی ختم ہو گئی اس ڈبے سے۔ کون سے ڈبے سے؟ وہ حیران تھا۔ وہی جی جو اندر رکھا ہوا، جسے کھولو تو سرخ بتی جلتی ہے، اس نے دماغ پہ زور دیا۔ وہ اسے فریج کہتے ہیں بیوقوف۔ اس نے عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاں جی وہی، فراج سے۔ فراج نہیں، فریج، اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ کیا جی؟ فاریج؟ اس نے بھول پن سے سوال کیا۔
फारिज नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ और क्या क्या लाना है? वो दांत पीस कर बोला। दही बीची और वो कुछ सोचने लगी। अगर उसकी कोई पढ़ी लिखी बीवी होती तो वो 1 मिनट में ही लिस्ट बना कर देती उसे, लेकिन ये गांव की गवार उसे 2 घंटे से घर का सामान रटवा रही है। कुछ याद आया मोहतरमा, या फिर मैं यहीं बैठकर आपकी याददाश्त वापस आने का इंतजार करूं? उसने तंज भरे लहजे में उसे मुखातिब किया। वो पता नहीं उसके तंज को समझ सकी या नहीं, बहरहाल उसने अपनी जुबान को थोड़ी तकलीफ जरूर दी। वो जी, जो लाल लाल सी होती है। अब उसे हकीकतन गुस्सा आया। लाल लाल सी कोई एक चीज नहीं होती। और क्या बाजार में जाकर ये कहूंगा मोहतरमा बानी साहिबा किसी लाल चीज का कह रही थी, आप मुझे वही लाल चीज दे दे। अब की बार वो गुस्सा नहीं छुपा सका, वो उसके गुस्से से डर गई। मैं सब सौदे भिजवा दूंगा। ओके। उसकी आंखों में भरे वो आंसू देख चुका था, इसलिए वो नहीं चाहता था वो उसके सामने कोई सैलाब जारी करे। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। वो वहीं खड़ी अपने आंसू पे काबू पाने की कोशिश करती रही। उसे दुख उसके रवैये से नहीं बल्कि इस बात से पहुंचा कि वो शर्ट जो उसने इतनी मेहनत के साथ इस्त्री की वो क्यों नहीं पहन कर गया। बाकी का सारा दिन भी वो उदास रही। उसने दोपहर को ही एक मुलाजिम के जरिए घर का सारा राशन भेज दिया था, वो भी जो उसने कहा और वो भी जो ना कह सकी। बाकी का बहुत सारा वक्त उसने सामान को तरतीब देने में गुजार दी, इसलिए उसे कुछ सोचने की मोहलत ही न मिली। सब्जी आ चुकी थी। उसने कुछ सब्जियां फ्रिज में डाल ली और रात के खाने की तैयारी के लिए आलू और कीमा अलग करने लगी। अब वो एक काम में तो माहिर हो चुकी थी, खाना बनाने में। ऐसा नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन इस अजीब किचन में खाना बनाने का उसका तजुर्बा नया था। यहाँ सब काम आसान थे गांव की निस्बत। यहाँ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढ ढूंढ कर नहीं लानी पड़ती थी। पानी का इंतजाम पास में ही था और हर चीज अलहदा अलहदा साफ नजर आ रही थी, जबकि वहाँ सालन में नमक डालो तो 2 घंटे तक मिर्चों का डब्बा न मिले। यहाँ सारी सहूलियात होने के बावजूद भी वो शुरू में कुछ झिझक रही थी, लेकिन अब चूंकि वो किचन के बारे में काफी मालूमात हासिल कर चुकी थी, इसलिए उसे काम करने में बहुत मजा आ रहा था। रोज बरोज नई नई चीजों से आशना हो रही थी। कीमा तैयार होने में अभी काफी वक्त था, इसलिए वो अपने कमरे में आई। उसे एक बार उसकी एक सहेली ने बताया था, बानी, ये जो शहरी मर्द होते हैं उनको क्रीम पाउडर वाली लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। उस वक्त तो उसने इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन अब चूंकि मुसीबत सर पे आन पड़ी थी तो इन सब चीजों को इस्तेमाल करना था। वो मेकअप का डब्बा जो दादी ने उसे दिया था वो जूं का तूं पड़ा हुआ था, उसने हाथ तक नहीं लगाया। उसे मेकअप से हमेशा चिढ़ हुआ करती थी और उसे अच्छे से मेकअप आता भी कहाँ था। उसने कभी मेकअप किया ही नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वहां पे भी सिर्फ साबुन से मुंह धोया करती थी। उसने अपनी पुरानी लोहे की पेटी से वो मेकअप वाला डब्बा बाहर निकाला। उस डब्बे में ऐसी चीजें थी जिनके नाम तो दूर शक्ल तक कभी नहीं देखी उसने। अब ऐसे में उन्हें इस्तेमाल करना काफी मुश्किल था। उसने सारा सामान उलट पलट कर देखा। उसे इन सैकड़ों चीजों में जो काम की चीज लगी वो मुंह पे लगाने वाली क्रीम, लिपस्टिक और आई शेड थे। बाकी सारा का सारा सामान उसके लिए बेकार था। ये तीनों चीजें लेकर वो आईने के सामने बैठ गई। क्रीम तो जैसे तैसे लगा ही लिया उसने, आई शेड भी तरतीब और बेतरतीबी से लग गया। अब असल मसला लिपस्टिक का था। उसने कभी खुद लिपस्टिक नहीं लगाई। बचपन में भी जब कोई शादी वगैरह होती तो उसकी कजन उसको जबरदस्ती लिपस्टिक लगाया करती। उसे इन सब चीजों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। 10 मरतबा उसने लिपस्टिक लगाई और 1 मरतबा भी सही ना लग सकी, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ी। वो तब तक लगाती रही जब तक सही नहीं लगी और 20 मिनट की मुशक्कत के बाद बहरहाल उसने कुछ ढंग से लिपस्टिक लगा ही ली। उसे बिल्कुल परफेक्ट तो है अब भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन पहले की निस्बत काफी बेहतर थी। उसने नीले रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। नीला रंग उसका पसंदीदा रंग था, इसलिए उसने उसकी पसंद से ही खुद को तैयार किया और फिर मेकअप के बाद किचन में आई। आलू कीमे के साथ साथ उसने मीठे में खीर भी बनाई। वहाँ तो वो सिर्फ सालन बनाती थी और रोटियां, बस उसके अलावा वहाँ कोई दूसरे लवाजमात नहीं होते थे। लेकिन यहाँ तो 15 तरह के खाने बनते हैं। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बैग उसने सोफे पे रख दिया और खाना जो वो होटल से अपने लिए लाया था वो भी उसने वहीं रख दिया और खुद भी गिरने के अंदाज में सोफे पे बैठ गया। उसने नागवारी से इधर उधर देखा, वो उसे नजर आ ही गई। उसे देखकर एक पल के लिए वो उससे नजरें नहीं हटा सका। उसने जो अजीबो गरीब मेकअप कर रखा था उससे वो खूबसूरत तो क्या खाक लगती, उल्टा अजूबा बन चुकी थी। उसका ये मेकअप देखकर उसके लिए हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। तो वो पागल लड़की उसे पटाने के लिए इन सब चीजों पर उतर आई है, मगर वो जो कर ले वो उसे कभी कबूल नहीं करेगा। वो अब उसका बैग उठाने लगी। वो मुंह दूसरी तरफ करके खामोश बैठा था। वो बैग उठाकर जाने कहाँ ले गई, जबकि वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आ गया। जब वो नीचे खाने के लिए गया तब तक वो खाना मेज पर सजा चुकी थी।
वो एक कुर्सी खींच कर बैठ गया, जबकि वो वहीं खड़ी उसे देख रही थी। खाना खाया तुमने? किसी भी जज्बात से आ रही उसने संजीदा लहजे में उससे पूछा। नहीं, आप खा लें जी, हम बाद में खाएंगे, उसने शर्माते हुए कहा। वो समझ नहीं सका इसमें शर्माने वाली बात कौन सी थी। तो बैठो, खाना खाओ, उसने अपनी प्लेट में सलाद डालते हुए कहा। जी वो हम? उसकी इस जी में हैरत कम और इनकार ज्यादा थी। हाँ तुम, और कोई नजर आ रहा है इस घर में? इस बार वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। हमारे गांव में रिवाज है जी, पहले शोहर खाना खा ले, उसके बाद बीवी उसका बचा हुआ खाना खाती है, उसने सादगी से कहा, जबकि वो हैरान भी था और खुद के शोहर कहे जाने पे थोड़ा गुस्सा भी था, लेकिन उसने मजीद इसरार नहीं किया। वो कुछ देर खड़ी उसे देखती रही, फिर वहां से चली गई, लेकिन वो जानता था कि वो जहां कहीं भी गई है उसे देख रही होगी। क्या मुसीबत है, वो निवाला मुंह में रखते हुए बड़बड़ाया। उसने पहली बार खाने की टेबल पे निगाह दौड़ाई। आज कल की निस्बत बहुत डिशेस बनाई गई थी। आलू कीमा उसका पसंदीदा था, लेकिन चूंकि ये उसने बनाया है इसलिए वो खाना नहीं चाहता था। कल रात उसके हाथ की बनी बिरयानी खाकर ही उसने एतराफ किया वो खाना वाकई बहुत अच्छा बनाती है, और अब कीमे की भी जबरदस्त खुशबू आ रही थी। वो खाना भी चाहता था और नहीं भी खाना चाहता था। उसने चोर निगाहों से इधर उधर देखा। जब उसे वो नजर न आई तो बच्चों की तरह चोरी करते हुए उसने थोड़ा कीमा अपनी प्लेट में डाला और फिर डोंगे के ऊपर वैसे ही ढक्कन रख दिया, ये जाहिर करने के लिए कि उसने कीमे को हाथ तक नहीं लगाया। पहला निवाला मुंह में रखते ही उसे एक खुशगवार एहसास हुआ। होटल के खानों में वो जायका कभी नहीं आ सकता जो घर के बनाए खानों में होता है, और एक मर्द चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बनाता हो, लेकिन एक औरत से अच्छा खाना वो कभी नहीं बना सकता। वो खुद हमेशा टीवी पे रेसिपीज देख देख कर मुख्तलिफ पकवान बनाता था। उसने खुद कीमा भी कई बार बनाया, लेकिन उसमें ये जायका कभी नहीं था जो इसके बनाए हुए कीमे में था। तो दोस्तों, आपको आज की ये कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें।